اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واحتج المشہور علی ما ذهبوا الیہ من الوجود الذہنی بوجوہ الاول انا نحکم علی المعدومات باحکام ایجابیۃ کقولنا بحر من زیبق قضا وقولنا اجتماع النقیضین غیر اجتماع الضدین الی غیر ذالک۔ بات ہماری فلسفے کی ایک انتہائی مہم فصل میں چل رہی ہے جس کا عنوان وجود ذہنی و وجود خارجی ہے۔ جیسے جیسے علوم تکامل پیدا کر رہے ہیں، ایک علم کے اندر موجود ابحاث بھی جدا ہو رہی ہیں تقریباً۔ مثلا آپ تاریخ علوم کے بارے میں اگر مطالعہ کریں تو قدیم الایام میں علم اصول الگ سے علم نہیں تھا، بلکہ علم فقہ ہی کے اندر موجود تھا اور وہیں پر اس کے بارے میں بحث کی جاتی تھی۔ ائمہ کے زمانے میں، ائمہ کے بعد والے زمانے میں، آہستہ آہستہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کے زمانے میں جب یہ قواعد علم اصول اتنی تعداد میں تکامل پیدا کر گئے کہ ایک الگ کتاب بنے، اس کو جدا طور پر مدون کر دیا گیا۔ بس علم اصول کے نام سے ایک علم تاسیس ہو گیا اور پھر یہ جدا کتابیں لکھی جانے لگی۔ آپ دیکھیں علم فقہ کی کتابیں جدا ہوتی ہیں، علم اصول جدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ آپ تخصصات کو جو دیکھ رہے ہیں، مثلا یہی جو فقہ اقتصادی ہے، پہلے فقہ کے اندر ہی ذکر ہوتی تھی، کتاب الاجارہ، کتاب البیع، کتاب فلانی جو ہے وہ ذکر ہوتی تھی، لیکن اب چونکہ فقہ اقتصادی پہ جدا کام ہو رہا ہے، اب یہ فقہ اقتصادی جدا طور پر مدون ہو رہی ہے مثلا۔ لہذا علوم جدید جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ مثلا ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ پرانے زمانے میں جب علماء کتاب لکھا کرتے تھے تو اس سے پہلے رؤوس ثمانیہ کو ذکر کرتے تھے۔ مثلا تعریف علم اصول، تعریف علم، موضوع علم، غایت علم، روش علم، اس قسم کی ابحاث جو 8 عدد تک پہنچتی تھی، لہذا اس کو رؤوس ثمانیہ یعنی 8 اساسی ترین جو بحثیں ہیں اس کو ذکر کرتے تھے، اس کے نام سے مدون کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ والا علم بھی جدا ہو گیا اور بے معنی فلسفہ علم اصول مثلا، فلسفہ فقہ مثلا، فلسفہ کلام مثلا، اس کے اندر یہ بحث ہونے لگ گئی۔ یعنی اب یہ جدا ہو گئے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ فلسفہ علم کلام بیان کیا جائے تو اس کے اندر جو ابحاث ذکر ہوں گی اس میں مہم ترین بحثیں یہی ہیں۔ تعریف علم کلام ہوگی، موضوع علم کلام پہ بحث ہوگی، روش علم کلام پہ بحث ہوگی، مسائل علم کلام کا آپس میں کیا ارتباط ہے اس کے بارے میں بحث ہوگی، اور اسی طریقے سے باقی۔ لہٰذا آپ اگر یہ فلسفہ سنتے ہیں تو اس میں اساسی ترین بحثیں یہ والے ذکر ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر تکامل آ رہا ہے، آہستہ آہستہ باقی بحثیں بھی اس کے اندر آ رہی ہیں۔ فلسفہ اسلامی کے اندر بعض ابحاث ایسی موجود ہیں اور تھی کہ جو خود علم کے ساتھ مربوط تھیں اور فلسفے کے اندر ذکر ہوا کرتی تھی، اب بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن فلسفہ غرب میں جب
انسان وارد ہو تو تاریخ فلسفہ غرب کو اگر دیکھے تو وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی علم کی الگ سے بحث موجود تھی اس کو بے عنوان ایک علم ذکر کیا، پیش کیا اس کو، جس کا نام رکھا انہوں نے معرفت شناسی، ایپسٹمولوجی، معرفت شناسی۔ اس کے اندر کیا بحث ہوتی ہے؟ علم کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ آیا ہم واقعے کے بارے میں علم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، خود حقیقت علم کیا ہے، علم کی تعریف کیا ہے، علم کی اقسام کیا ہیں۔ تو جیسے ہی ارتباط قائم ہوا اسلام کا غرب کے ساتھ، مسلمان فیلسوفان کا غربی فیلسوفان کے ساتھ، تو یہاں بھی پھر یہ تحول ایجاد ہوا اور یہ ابحاث جدا ہو گئی۔ لہذا اب یہاں پر بھی معرفت شناسی کے اعتبار سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ جو ہماری بات ہے وجود ذہنی کے بارے میں، اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ جو ہمارے پاس آئے گا خود علم کے بارے میں، یہ معرفت شناسی کے ساتھ مرتبط ہے، ایپسٹمولوجی کی ابحاث میں سے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ روش جو ہے وہ قدیمی روش ہے، تو لہٰذا اسی کے اندر ہی یہ ابحاث جو ہیں وہ ذکر ہوتی ہیں، لہٰذا یہاں پر یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور یہاں یہ ذکر ہونی بھی چاہیے۔ کیوں؟ فلسفہ ہست و نیست سے بحث کرتا ہے، یعنی فلسفہ آ کر ایک چیز کے وجود کو یا تو ثابت کرے گا یا اس وجود کی نفی کرے گا، اور یہاں پر ہم یہی بحث کر رہے ہیں کہ وجود ذہنی ہے۔ یہ کام فلسفے کا ہے، یہ معرفت شناسی کا نہیں ہے۔ معرفت شناسی کا جو مسئلہ ہے وہ وجود ذہنی کے ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک اعتبار سے فلسفی بحث بنے گی، کیونکہ ہم یہاں وجود ذہنی کو ثابت کر رہے ہیں، اور ایک اعتبار سے یہ مرتبط ہو جائے گی کس سے؟ معرفت شناسی سے، کیونکہ وجود ذہنی کے جو احکام ہوں گے وہ معرفت شناسی کے اندر ذکر ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک تذکر دینا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں، تاکہ ان ابحاث سے بھی آشنائی ہو کہ جدید تصورات اور تبدیلیاں جو آ رہی ہیں وہ کس طرح رونما ہو رہی ہیں۔ بات ہماری یہ چلی کہ وجود ذہنی ہے، اور حکماء نے دو ادعا کیے، یا ایک دعویٰ کیا اور اس کے دو رکن ہیں، جو بھی آپ تعبیر کر لیں۔ وہ یہ کہ اولاً وجود ذہنی ہے، ثانیاً جو ماہیت یا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ بعینہ ہی وہی ماہیت ہے جو خارج میں ہے، وإلا ہمیں واقعے کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ آج اس درس میں ہم نے 3 دلیلیں پڑھنی ہیں کہ جو آ کر یہ ثابت کرے گی کہ وجود ذہنی ہے، یعنی پہلا رکن جو وجود ذہنی کے اندر اپنا ادعاء حکماء میں پایا جاتا ہے اس کو ثابت کرنا ہے۔ کیسے؟ پہلی دلیل ہے، فرماتے ہیں دیکھیں، قضایۂ موجبہ کہ جس میں حکم ایجابی پایا جاتا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا حکم لگانا چاہتے ہیں موضوع کے اوپر، تو موضوع کو کیا ہونا چاہیے؟ پہلے موجود ہونا چاہیے۔ حکم ایجابی تبھی آپ لگائیں گے، جس کو ہم نے قاعدہ فرعیت کے نام سے پڑھا ہے، پہلے بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اثبات الشیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، کہ اگر آپ کسی چیز کے لیے کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو مثبت لا، یعنی جس کے لیے کوئی چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت ہو پہلے۔ یہ حکم ایجابی کی خصوصیت میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم بعض ایسے قضایا بناتے ہیں کہ جو حکم ایجابی رکھتے ہیں لیکن ان کا موضوع معدوم ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اجتماع النقیضین غیر
इज्तिमाए अज़्ज़दैन, ये एक हुक्म इजाबी है कि कहना ये चाहते हैं कि इज्तिमाए ज़िद्दैन गैर अज़ इज्तिमाउन नक़ीज़ैन है, यानी दो चीजें हैं, इज्तिमाए नक़ीज़ैन और हकीकत है और इज्तिमाउ ज़िद्दैन और है। अब फरमाते हैं यहां पर हमने हुक्म इजाबी लगाया है और हमारा मौजू है इज्तिमाउन नक़ीज़ैन। आया इज्तिमाउन नक़ीज़ैन तहक़्क़ुक़ रखता है? नहीं रखता। इसी तरीके से मसलन एक और मसलन आप ये बना सकते हैं कज़िया कि सोने का पहाड़ इतने मीटर बुलंद है। अब आप जब ये कज़िया बनाते हैं तो यहां सोने का पहाड़ जो है वो खारिज में तहक़्क़ुक़ रखता है? नहीं रखता। लेकिन आप उसके ऊपर हुक्म इजाबी लगा रहे हैं। इसके अलावा और भी आप बहुत सारे कज़ाया बना सकते हैं, उसकी तरफ नहीं जाता ताकि मतलब जो है वो ज्यादा लंबा ना हो। सवाल अब यहां पर यह है कि जब कायदा फ़र्इयत ये कहता है कि मौजू का सबूत पहले होना चाहिए हुक्म लागू होने से, तो यहां पर हुक्म इजाबी लागू हो रहा है लेकिन हमें खारिज में मौजू मुतहक्किक नजर नहीं आ रहा। इज्तिमाउन नक़ीज़ैन इसमें खारिज में तहक़्क़ुक़ पैदा नहीं कर सकता। तो अब यह कज़िया भी दुरुस्त है, यानी कोई बंदा भी आकर ये नहीं कह सकता कि इज्तिमाउन नक़ीज़ैन गैर इज्तिमाए ज़िद्दैन गलत है। कज़िया दुरुस्त है। तो अब जब हुक्म इजाबी के अंदर मौजू का होना जरूरी है तो मौजू कहां है? खारिज में तो नहीं है। और हुक्म इजाबी का इक़्तिज़ा यह है कि मौजू तहक़्क़ुक़ पैदा करे। अब यह खारिज में तो नहीं है, बस कहां मौजूद होना चाहिए इसको? ज़हन में। जहां पर वो तहक़्क़ुक़ रखेगा उसको वजूद ज़हनी का नाम देते हैं। बस इज्तिमाउन नक़ीज़ैन ये जो मौजू के उन्वान से आया है इसका तहक़्क़ुक़ ज़हन के अंदर है और उसको हम वजूद ज़हनी का नाम देते हैं। बस मादूमात पर हुक्म इजाबी लगाना, इससे हमने साबित किया कि वजूद ज़हनी है। ये पहली दलील है, इसको तस्बीह करना, फिर अगले कुरान की तरफ जाते हैं। इन्ना नहकुमु अलल मादूमात बिअहकामिन इजाबिय्या, हम हुक्म लगाते हैं मादूमात के ऊपर अहकाम इजाबी, यानी क़ज़ाए मूजिबा तश्कील देते हैं। जिस तरह के बहरुन मिन ज़ैबक या ज़िबक कज़ा के जीवे का जो समंदर है वो मसलन इस तरह का है, कज़ा की जगह कोई हुक्म लगा दे वहां पर। या दूसरा कज़िया इज्तिमाउन नक़ीज़ैन गैरो इज्तिमाए ज़िद्दैन, एक ये कज़िया यहां पर है। इला गैर ज़ालिक कहते हैं अहकाम आप जितने मर्जी बना लें अहकाम इजाबिया के आपको मिल जाएंगे बहुत ज्यादा। वल ईजाब इस बात हो, अब ये अगला मुकदमा है कि हम अहकाम इजाबिया लगा सकते हैं, मादूमात के ऊपर लगाते हैं। ईजाब क्या होता है? इस बात है। व इस्बातु शैइन लिशैइन, और जहां भी इस बात पाया जाता है वहां कायदा फ़र्इयत तत्बीक करता है। कायदा फ़र्इयत किसे कहते हैं कि अगर आप एक चीज को किसी चीज के लिए साबित करना चाहते हैं, फ़र्अ सुबूतिल मुस्बत लहू, ये फ़र्अ है इस बात की कि मुस्बत लहू पहले होना चाहिए। फलिहाज़िहिल मौज़ूआतिल मअदूमा वजूदुन, बस इन मौज़ूआत मादूमा के लिए कोई वजूद होना चाहिए, वाइला ये कज़िये दुरुस्त नहीं होंगे। हालांकि हम बिलविजदान दर करते हैं ये कज़ायात दुरुस्त हैं, बस इनका मौजू के लिए वजूद होना चाहिए। वइज़ लैसा फिल खारिज, हालांकि हम देखते हैं कि इनका वजूद खारिज में नहीं है,
ففی موطن آخر، پس ان کا وجود کسی اور موطن میں موجود ہے، ونسمیہ الذہن، وہ وجود جہاں بھی ہوگا ہم اس کو ذہن کا نام دیتے ہیں، پس وہ وجود ذہنی۔ پس ایک دلیل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ وجود ذہنی ہے۔ دوسری دلیل، فرماتے ہیں دیکھیں ہم کلی کو تصور کرتے ہیں، کلی عقلی کو، مثلا کلی عقلی سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ صفت اور موصوف دونوں کو تعقل کرتے ہیں، مثلا الانسان بما هو کلی، اب یہاں کیا ہے، آپ نے موصوف جو کہ انسان ہے اور وصف جو کہ کلی ہے، دونوں کو اکٹھا آپ نے ملاحظہ کیا ہے، یعنی الانسان الکلی، یعنی انسان کلی کو آپ درک کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کلی کو جو آپ درک کر رہے ہیں، یہ درک کہاں ہے؟ آیا خارج میں پایا جاتا ہے؟ انسان کلی تو خارج میں ہے نہیں ہے، چونکہ خارج میں قاعدہ موجود ہے کہ ان الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، جب تک کہ کوئی چیز متشخص اور شخصی اور جزئی نہ بنے اس وقت تک خارج میں تحقق پیدا نہیں کر سکتی۔ بس اس کائنات کے اندر جو بھی تحقق خارجی رکھتا ہے وہ شخصی ہے، لیکن ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مفاہیم کلیہ کو درک کرتے ہیں، تو یہ جو مفاہیم کلی موجود ہیں، انسان کلی موجود ہے، کہاں موجود ہے؟ کہتے ہیں یہ کلی جہاں بھی موجود ہوگا ہم اس کو ذہن کا نام دیں گے۔ وجود ذہنی خود مفہوم کلی یا مثلا انسان کلی کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، الثانی ان نتصور امورا تتصف بالکلیت والعموم، ہم بعض ایسے امور کو درک کرتے ہیں کہ جو کلیت اور عموم سے متصف ہوتے ہیں، مثلا انسان کو درک کرتے ہیں اور وہ انسان متصف ہے کلی ہونے سے، یعنی آپ انسان کلی کو درک کر رہے ہیں، کل انسان الکلی والحیوان الکلی۔ والتصور اشارۃ عقلیۃ لا تتحقق الا بمشار الیہ موجود، اور تصور اشارہ عقلی شمار ہوتا ہے، ایک جس طریقے سے ہمارے پاس اشارہ حسی ہے کہ آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ فلانی چیز فلانی جگہ پڑی ہوئی ہے، اشارہ حسی کرتے ہیں، اس طرح سے کہ اشارہ عقلی بھی ہوتا ہے، اور اشارہ عقلی تصور کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک چیز کو جب تصور کرتے ہیں تو آپ عقلی اعتبار سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اشارہ تصور جو ہے، جب آپ کلی ہونے کو تصور کر رہے ہیں تو یہ تصور اشارہ عقلی شمار ہوتا ہے، اور اشارہ عقلی تب تحقق پیدا کرتا ہے کہ جب مشار الیہ کیا ہو؟ موجود ہو۔ لا تتحقق الا بمشار الیہ، اشارہ عقلی تحقق تب پیدا کرے گا جب مشار الیہ ہو، موجود یعنی وجود رکھتا ہو۔ وَإِذْ لَا وُجُودَ لِلْكُلِّ بِمَا هُوَ كُلِّ فِي الْخَارِجِ، اور یہ بات ہم جانتے ہیں، برہان عقلی قائم ہے اس بات پر کہ کلی بما هو کلی کا وجود خارج میں تحقق نہیں رکھتا، فَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي مَوْطِنٍ آخر، پس کسی اور جگہ پر یہ انسان کلی یا حیوان کلی موجود ہے، وَنُسَمِّيهِ الذہن، وہ موطن آخر جو ہوگا اس کو ہم وجود ذہنی کا نام دیں گے۔ پس دوسری برہان جو ہے وہ ہم نے کلی عقلی کے ذریعے ثابت کیا کہ وجود ذہنی ہے۔ خارج میں وجود نہ بھی ہو وہ وجود ذہنی ہے، وجود ذہنی رکھتا ہے اس میں، مطلب انسان کلی خارج میں تحقق نہیں رکھتا اور نہ کبھی آئے گا، کیونکہ خارج کے اندر آنا حتماً آپ تشخصات کے ساتھ آئیں گے، لیکن یہ پھر بھی تحقق رکھتا ہے کیونکہ میں تصور کر رہا ہوں اس کو، جو بھی کرے۔ آپ کا جو یہ تخیل کرنا ہے، یہ تخیل کہاں ہے؟ خارج میں تو نہیں ہے،
بس کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ یہ تخیل کر رہے ہیں، وہ چیز، وہ موطن کے جہاں پر یہ تمام تخیلات موجود ہیں، اس کا ہم وجود ذہنی کا نام دیتے ہیں۔ آنے والے دور کا تخیل بھی جہاں بھی آپ کریں، ہاں، یعنی تمام وہ چیزیں کہ جو خارج میں تحقق نہیں رکھتی، ابھی ہم وہاں سے لے رہے ہیں۔ والا کیا نام ہے اس کا، یہ دلیل مختص نہیں ہے فقط معدومات کے ذریعے ہم بات کریں کہ جو خارج میں اصل تحقق نہیں رکھتے، بلکہ وہ آپ کا وجود جو ہے میرے ذہن کے اندر، ایک تو آپ خارج میں موجود ہیں، ایک آپ کی صورت میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے۔ وہ صورت کہاں ہے؟ وہ جہاں ہوگی وہ کہاں ہے؟ وہ وجود ذہنی کہلائے گا۔ اب چونکہ کوئی بندہ یہ سوال کا یہ جواب دے سکتا ہے کہ مثلا میں چونکہ یہ دیکھ رہا ہوں بس یہ یہیں پر ہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سوال کرے، ایسی مثال دیں، ہم ایسی مثال دے رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ سوال اٹھے ہی نہیں اس کے ذہن میں، ہم کہتے ہیں معدومات کی طرف لے جاتے ہیں اس کو، کلی کو درک کرتے ہو، معدوم کو درک کرتے ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تصور چاہے اختیاری ہو یا غیر جیسے بھی ہو، خواب دیکھنے ہیں اس میں، مثلا خواب کا ایک اپنا وہ ایک الگ بات ہے کہ خواب آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سے عالم کے اندر موجود ہے، وہ ہے اس میں مثلا کہتے ہیں کہ عالم مثال کے ساتھ تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں عالم مثال متصل، اس کا نام دیتے ہیں۔ بہرحال لیکن ہے چیزیں ذہنی ہیں، جس خصوصاً تصورات لے لیں، مثلا 10 سر کے انسان کو اب تصور کرتے ہیں، ان کے اوپر بعض اوقات احکام بھی آپ لاگو کر دیتے ہیں، اب یہ خارج میں تو نہیں ہے، کہاں ہے؟ کسی موطن میں ہے تو تبھی درک ہو رہا ہے، وہ اس کو ہم وجود ذہنی کا نام دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ مختلف قضایا بنا سکتے ہیں۔ الثالث، تیسرا برہان وجود ذہنی کے اس بات پر وہ یہ ہے کہ ہم صرف اس شے کو درک کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، تصور کرنا اس کو مشکل ہے، کیونکہ ہمارا سروکار خارج سے ہے اور خارج میں جتنی بھی چیزیں ہیں ملاوٹی ہیں۔ جیسے ابھی عرض کیا کہ جو بھی چیز خارج میں تحقق پیدا کرنا چاہتی ہے حتماً متشخص طور پر خارج میں آئے گی۔ انسان جب تک عوارضات کے ساتھ نہیں آئے گا تحقق پیدا نہیں کرے گا۔ مثلا آپ کا وجود، آپ کے حالات، آپ کے اوصاف انسان کے ساتھ، ماہیت انسان کے ساتھ اضافہ نہ ہو تو آپ کا وجود کبھی تحقق پیدا نہیں کرے گا۔ انسان نے اگر تحقق پیدا کرنا ہے خارج میں، حتماً عوارض کے ساتھ تحقق پیدا کرے گا، تو لہذا اس کے افراد بھی مختلف نظر آتے ہیں اس میں آ کر۔ بس خارج میں جو کچھ بھی ملاوٹی چیزیں ہیں، عوارضات موجود ہیں اس کے ساتھ، عوارض مشخصہ جسے کہتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ درست ہے کہ ہم جتنی بھی اشیاء کو دیکھتے ہیں تحقق خارجی کے اندر، وہ صرف اس شے نہیں ہوتی، لیکن ہماری عقل کے اندر یہ قدرت تحلیل موجود ہے کہ ہم اسی ملاوٹی چیزوں کو درک کرنے کے بعد ان کی وہ غیر خالص چیزوں کو جدا کر کے خالصتاً حقیقت کو درک کرتے ہیں۔ مثلا میں نے آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھا، اور آپ کو جب درک کیا تو ماہیت انسان کے ساتھ ساتھ آپ کے عوارض مشخصہ کو بھی میں نے درک کیا، کیونکہ آپ کو دیکھا ہے میں نے۔ لیکن جب میں آپ کے ضمن میں ماہیت انسان کو درک کرتا ہوں تو میرے عقل کے اندر یہ قدرت موجود ہے کہ میں ماہیت انسان کو جدا کر دوں اور آپ کے تمام عوارض مشخصہ کو جدا کر دوں۔ تو اب میں یہاں پر صرف ماہیت انسان کو نگاہ کر رہا ہوں بغیر کسی ملاوٹ کے، اس کو کہتے ہیں صرف الشیء۔ صرف الشیء، اس کو میں درک کر رہا ہوں۔ کسی بھی حقیقت کو بدون ملاوٹ درک کرنا، اس کو کہا جاتا ہے کہ مثلا یہ صرف الشیء کو اس نے تصور کیا ہے۔ سخت ہے چونکہ ہمارا سروکار صرف الشیء کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جو انسان ریاضت کر لے اس کے لیے آسان ہے کہ وہ صرف الشیء کو درک کر لے۔ صرف الشیء خارج میں تو تحقق نہیں رکھتی، وہی اگلا استدلال آ جائے گا جو پہلے دو استدلالوں میں نے کیا کہ صرف الشیء کو میں درک کر رہا ہوں لیکن صرف الشیء خارج میں موجود نہیں ہے، بس کہاں ہے یہ؟
नतीजा निकलेगा किसी और जगह पर जिसको हम ज़हन का नाम देंगे और वजूद ज़हनी साबित हो जाएगा। परवाज़े इसके अलावा कोई और भी यानी सोचा जा सकता है, यानी जो चीज खारिज में नहीं है, यानी ऐसी चीज में जो ज़हन के अलावा कोई और चीज है। यानी बात ये हो रही है कि ये चीजें तसव्वुर हो रही हैं, यानी हम ये कह रहे हैं कि ये चीज खारिज में नहीं है, गोया कि जो दूसरी चीज में है वो ज़हन के अलावा कोई और चीज ना वो नहीं, हमारे पास दो ही चीजें हैं, या खारिज है या खारिज के अलावा कोई और मोतिन है, उसको हम ज़हन का नाम दे रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं। दो चीजों से खाली नहीं है, वजूद की दो किस्में हैं, ज़हनी या खारिज। या ना इस दूसरे को हमने ज़हनी का नाम दे दिया। अब नाम में कोई आकर कहे कि मैं ये नाम में बात नहीं हो रही है, बात ये चल रही है हमारे पास दो मोतिन हैं। बाज मोतिन ऐसे हैं कि जो खारिज में है, एक मोतिन खारिज है जिस पर आसार मुतरत्तिब होते हैं, लेकिन एक मोतिन हमारे पास ऐसा मौजूद है कि वही खारिजी चीज हमारे पास उस मोतिन में मौजूद होती है, लेकिन उस पर ये आसार मुतरत्तिब नहीं होते। तो जिस पर आसार मुतरत्तिब हो रहे हैं उसको हमने खारिज का नाम दिया हुआ है, और जिस पर आसार मुतरत्तिब नहीं होते उसको हमने ज़हन का नाम दिया, और वो वजूद ज़हनी है। असालिस अन्ना नतसव्वरु अस्सिर्फ मिन कुल्li हकीकतिन, हम सिर्फ को दर्क करते हैं। मिन कुल्li हकीकतिन यानी हर हकीकत से एक उसको क्या जुदा करके सिर्फ उस शय को दर्क कर रहे होते हैं। सिर्फ खालिस सराफतुल वजूद फलसफे में जहां भी सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल हो, यानी ज़ातुश शय, फकत ज़ात, खालिसतन किसी भी किस्म की चीज और उसके साथ ना मिली हो। जिस तरह की मिसाल दी है अभी आपके ज़िमन में जो इंसानियत मौजूद है वो सिर्फ इंसानियत नहीं है, क्योंकि वो इंसानियत कई चीजों से मिली हुई है, आपके औसाफ से मिली हुई है, आपके अहवाल से मिली हुई है, आपके अवारिज़ मुशख्खसा अस्ल हकीकत, और वो हकीकत कि जिसके अंदर कोई चीज और ना मिली हो। वह वल हकीकत महफूजन अनहा मा युकस्सिरु बिल खल्त वल इंज़िमाम। कहते हैं सिर्फ किसे कहते हैं, हुआ की ज़मीर जा रही है सिर्फ की तरफ। सिर्फ किसे कहते हैं? सिर्फ हकीकत है, लेकिन हकीकत कौन सी कि महजूफन अनहा, उससे हस्फ कर दिया गया हो, मां हर उस चीज को, कि युकस्सिरुहा कि जो उसको क्या कर दे, तकसीर कर दे, उसको कसरत में लेकर आ जाए। जैसे मसलन इंसानियत के साथ अवारिज मिलते हैं तो ये तकस्सुर पैदा करती है। ज़ैद व अम्र व बकर व खालिद आपकी और मेरी शक्ल में तहक़्क़ुक़ पैदा करती है। लेकिन अगर हम इन तमाम चीजों से इंसानियत को खालिस कर दें तो इंसानियत का फकत एक मिस्दाक होगा, वो तकस्सुर पैदा नहीं करेगी। उसको कहेंगे कि ये सिर्फ उस शय है। बस कहते हैं सिर्फ उस शय क्या है, वो हकीकत है कि जिससे हस्फ कर दिया जाता है हर उस चीज को कि जो उस हकीकत की कसरत का सबब बनती है। किसके जरिए? बिल खल्त वल इंज़िमाम, मिलावट करने से, मुंज़म होने से। जैसा कि मतलब आपके अवारिज मेरे अवारिज इंसानियत के साथ मिले, मुंज़म हुए, मखलूत हुए, तो मेरा मिस्दाक जो है वो तहक़्क़ुक़ पैदा किया। कल ब्याजिल मुतसव्वर बिहज़्फ़ जमीअ शवाइबिल अजनबिया, जिस तरह के कहते हैं कि हम सफेदी को दर्क करें, लेकिन उसके साथ जितने भी ज़मीमे मौजूद हैं, अजनबी हैं, जो ब्याज की हकीकत में शामिल नहीं है, उससे उसको हस्फ करके, इसको हम कहेंगे कि मैंने सिर्फुल ब्याज को दर्क किया है। वसिर्फ शय ला यतसन्ना वला यतकर्रर, जिसने सिर्फ शय को खूब तरीके से तसव्वुर कर लिया, इस बात का हुक्म वो खुद ब खुद लगाएगा कि सिर्फ शय ना तो कभी मुतकर्रिर हो सकता है और ना ही कभी 2-3 में बदल सकता है। सिर्फ उस शय के साथ मिलावट होगी तो वो तकस्सुर पैदा करेगी, लेकिन उसके साथ अगर मिलावट ना की गई तो वो कभी भी एक मिस्दाक से बाहर नहीं जाएगी। बस सिर्फ उस शय ला यतसन्ना वला यतकर्रर फहुवा वाहिदतुन वहदतुन जामिअतुन लिकुल्लि मा हुवा मिन सिन्खे। बस ये जो सिर्फ उस शय है ये वाहिद है और उसकी वाहिदत जामिअ होगी
तमाम उन चीजों के लिए जो उसकी सिनख में से होंगे। यानी इंसानियत, सिर्फ इंसानियत ये वाहिद है, लेकिन इसकी वहदत जामे है। किसकी निस्बत? तमाम उन चीजों की निस्बत के जो इसकी सिनख में से हैं, यानी इसके अपने तमाम मसादी को घेरे हुए हैं, उनको शामिल हो जाएगी। वल हकीकत बिहाजल वस्फ, अगर हकीकत को इस एतबार से आप दर्क करते हैं, बिहाजल वस्फ से मुराद यानी सिर्फ उस शय के उन्वान से अगर उसको देखें, गैर मौजूदतिन फिल खारिज, ये तो खारिज में असल मौजूद ही नहीं है। फाहिया मौजूदतुन फी मौतिन आखर, ये बस किसी और जगह पर मौजूद है, लिहाजा हम इसको दर्क कर रहे हैं। नुसम्मी है अज़्ज़हन, उसको हम ज़हन का नाम देंगे। बस तीसरा बुरहान जो है वो सराफत शय के साथ जो है उनको साबित किया है। इसके बाद वाली जो फसल है, अल्लामा ने इसको अल-फस्ल सानी का नाम नहीं दिया बल्कि ततिम्मा का नाम दिया है। बिदायतुल हिकमा की अमीक तरीन बहस ये है, यानी इसमें मुमकिन है हमें टाइम लग जाए, क्योंकि इसके अंदर जो मतालिब मौजूद हैं इनको खोलने के लिए काफी वक्त की जरूरत है। हत्ता यहां पर जितनी उमुक के साथ ये बहस मौजूद है, इतनी उमुक में वजूद ज़हनी की बात निहाया में भी अल्लामा ने नहीं की। निहाया की बात वजूद ज़हनी की आसान है, बिदाया की मुश्किल है। होना यह चाहिए ताकि बिदाया आसान हो और निहाया में जाकर ये थोड़ा उमुक दिखाते, लेकिन अल्लामा ने नहीं मालूम क्या सोचा कि वजूद ज़हनी की बात को यहां पर अमीक तरीन अंदाज में जिक्र किया है। इस फसल में करना क्या चाहते हैं? कहते हैं यहां तक तो हमने आपके लिए साबित कर दिया कि वजूद ज़हनी है, लेकिन कहते हैं वजूद ज़हनी पर बाज़ इश्कालात ऐसे हुए हैं कि जिनको जवाब देना इल्जामी है। अगर उनको जवाब न दे सके तो वजूद ज़हनी साबित नहीं हो सकता। मैं फकत इश्काल की तरफ इशारा करता हूं, इंशाअल्लाह फिर अगले दर्स के बाद फिर इसको तत्बीक करेंगे। इश्काल वो ये करते हैं कि आपने दो इद्दआ किए हैं। मशहूर से मुखातब होकर मुस्तशकिल कहता है कि एक वजूद ज़हनी है और दूसरा क्या है, जो माहियत खारिज में है बेऐन ही वही ज़हन में है। मुस्तशकिल यहीं से मशहूर को पकड़ता है, कहते हैं ये जो दूसरा रुकन है ना तुम्हारा, इसके अंदर एक ऐसा इश्काल मौजूद है जिसका जवाब आप नहीं दे सकते। क्या इश्काल है? फरमाते हैं कि अगर आपके इस रुकन को देखा जाए, दूसरे रुकन को, कि जहां आप कह रहे हैं कि माहियत खारजी बेऐन ही ज़हन के अंदर आती है, हम क्या करते हैं, इंसान को दर्क करते हैं, इंसान खारजी को। इसका मतलब क्या है कि मैंने इंसान खारजी को दर्क किया है, यानी इंसान माहियत इंसान जो खारिज में मौजूद है वो बेऐन ही मेरे ज़हन में आ गई है। माहियत इंसान जौहर है या अरज़? जौहर। क्यों माहियत इंसान जौहर है? क्योंकि ये अपने तहक्कुक में मौजू की मोहताज नहीं है। बस आपके इस दूसरे रोकन के मुताबिक माहियत इंसान को जो मैंने दर्क किया है उसको जौहर होना चाहिए। क्यों जौहर होना चाहिए? क्योंकि आपने कहा है कि जो माहियत खारिजी है वो बेऐन ही ज़हन में आती है, और खारिज में माहियत इंसान जौहर है, बस ज़हन में बेऐन ही आई है, तो यहां भी जौहर होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे ना ज़हन में तो जौहर नहीं है, तो इसका मतलब बेऐन ही माहियत खारिजी आपके ज़हन में नहीं आई है। बस आपको मानना पड़ेगा कि जो माहियत जौहरी आपने दर्क की है वो आपके ज़हन में भी क्या है, जौहर है। खूब, क्या मुश्किल है यहां पर?
कहते हैं हाँ, आप ही फलासफा, मशहूर फलासफा, बाब इल्म में जब आप जाते हैं तो आप इस बात के कायल हैं कि ये जो आप मफाहीम को तसव्वुर करते हैं, माहियात को तसव्वुर करते हैं, वो काइम बिल नफ्स होते हैं। यानी जो भी आप मफहूम दर्क करते हैं वो आपके नफ्स के साथ क़िवाम पैदा करते हैं। अगर आपका नफ्स ना होता, अगर आपका ज़हन ना होता तो ये मफहूम होता नहीं होता। बस ये मफहूम और माहियत जो आपने दर्क की है, इसका क़िवाम किसके जरिए है? ज़हन के जरिए है, या दूसरा नाम नफ्स के जरिए है। दुरुस्त? तवज्जो करें कि जब मफहूम या माहियत का क़िवाम नफ्स के जरिए है तो इस पर कौन सी तारीफ फिट आएगी? जोहर की या अरज़ की? अरज़ की। क्यों? कि ये मफहूम ऐसी हकीकत बन चुका है कि ये अपने तहक्कुक में मोहताज है मौजू का। यानी अगर ये वजूद ज़हनी पैदा करना चाहता है, अगर ये इल्म बनना चाहता है, वजूद ज़हनी और इल्म में क्या फर्क है बाद में आएगा। अगर ये इल्म बनना चाहता है, ये जो मफहूम आपके ज़हन में है, तो ये मोहताज है कि नफ्स के साथ कायम हो। बस नफ्स मौजू बन रहा है इसका, लिहाजा ये अरज है, कैफे नफसानी में से है, तफसीलन गुफ्तगू आएगी। बस अगर इल्म के एतबार से इस मफहूम या माहियत को देखें तो ये अरज है, और अगर खारिज के एतबार से देखें तो क्या है? जौहर है। बस एक ही चीज यानी माहियत इंसान जौहर भी है और अरज भी है। एक ही हकीकत दो मकूलों के तहत जमा हो रही है। इश्काल क्या लाजिम आएगा? इश्काल ये लाजिम आएगा, ये मकूले आपस में मुतबायिन बे तमाम ज़ात हैं। एक हकीकत फकत एक मकूले के तहत आ सकती है, या वो जोहर हो सकती है या वो अरज हो सकती है। अगर वो दो मकूलों के तहत आए तो तकस्सुर दर ज़ात लाजिम आएगा, और यह मुहाल है। इनकलाब ज़ात लाजिम आएगा, जो कि मुहाल है। बस अगर आप वजूद ज़हनी के कायल होना चाहते हैं और अपने दूसरे रुकन के साथ खुसूसन, तो फिर मानना पड़ेगा आपको कि एक ही हकीकत दो मकूलों का मिस्दाक है, और मकूले चूंकि मुतबायिन बे तमाम ज़ाते हैं, बस रुकन दुव्वम जो है वो बातिल हो जाता है। बस नतीजा निकलता है कि हमारे पास वजूद ज़हनी नाम की कोई चीज नहीं है। ये इश्काल है। इस इश्काल को एक और रंग से भी पेश किया गया, जिसको अल्लामा ने अल इश्काल सानी के नाम से जिक्र किया, कि इसको बाद में तोज़ीह देंगे, चूंकि इसके अंदर चंद जुमले ऐसे हैं कि जिसको तबयीन की जरूरत है। इन दो इश्कालों को जिक्र करने के बाद फिर इसके जवाबात जिक्र करते हैं कि फिर हुक्मा मुतरद्दिद हो गए, मुतहय्यर हो गए कि इस इश्काल को कैसे जवाब दें। तो मुतअद्दिद जवाबों को यहां पर जिक्र करते हैं, फिर आखिर में जो जवाब दुरुस्त है उसको यहां पर जिक्र करते हैं। तकरीबन 7 इश्काल यहां पर जिक्र किए हैं और फिर उनको जवाब दिया है। लेकिन मुहिम तरीन और असासी तरीन जो इश्काल था वो ये पहला और दूसरा ही है। बाकी इश्कालात इतने सख्त नहीं हैं, तो वो तेजी से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। देखते हैं।